بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان اور پاک آرمی کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے دہشت گردی میں کمی واقع ہو۔ السلام علیکم جی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ فرسٹ آف آل تو سر یہ ہے کہ میں قمر جو ہے جناب رحیل شریف صاحب کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ اس کام کا آغاز کیا ہے، کیونکہ یہ کریڈٹ ٹوٹل جاتا ہی اس کو ہے کہ دہشت گردی اے پی ایس کے معاملے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ اپنا دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں وہ بہت قابل تعریف اور قابل تحسین ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے ہماری آرمی کو جو ہے یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں۔ ہمارے ملک کو اگر سنبھالا ہوا ہے تو وہ تقریباً دہشت گردوں سے آرمی نے اندرون ملک جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدے ہیں۔ اندرون ملک حالات خراب ہونے کے بعد ساتھ ساتھ بیرون جو ہماری سرحدیں ہیں ان پہ جو ہے حالات ہمارے کشیدہ ہیں، مطلب ہم اندرونی دشمن کے حالات بیرونی دشمن سب جو ہے ہم گر چکے ہیں۔ تو اس پر ٹوٹل کریڈٹ جو ہے یہ ہماری آرمی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایک ہمارا ملک جو ہے اس کو چلا رہے ہیں، دہشت گردی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کے بعد انہوں نے جنرل رحیل شریف صاحب کا جو ورک ہے اس کو انہوں نے نیکسٹ جو ہے مزید اسٹرگل اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اور فرسٹ آف آل فرسٹ ٹائم جو ہے ہمارے جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے، اس کے بعد جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے افغان بارڈر جو ہے سیل کیا گیا ہے، کیونکہ ٹوٹل جو دہشت گردی ہے وہ افغان کی طرف سے اور انڈیا کی مدد کی وجہ سے جو ہے وہ افغان میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں اور پاکستان میں آ کے وہ دہشت گردی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو جو ہے جانی مالی اور سب سے بڑھ کے معیشت کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک رد الفساد کے نام سے جو منصوبہ شروع کیا ہے اس کے بارے میں، جیسے وہ رحیل شریف صاحب نے شروع کیا تھا ضرب وطن کے نام سے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ رد الفساد جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اس میں کتنی ایک ان کو کامیابی ملی ہے؟ سر فرسٹ آف آل جو ضرب رحیل شریف صاحب نے شروع کیا تھا انہوں نے بھی الحمدللہ اپنے پیریڈ میں اس کو بہت آگے تک پہنچایا۔ اس کے بعد جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کام کو جاری رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو اب آپریشن انہوں نے رد الفساد شروع کیا ہے، سب سے بڑھ کے اندرون ملک ہے جو لوگ چھپے بیٹھے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو، اسپیشلی جو ہے ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہوتے کہ کون بندہ جو ہے وہ ہمارا ملک کے لیے خیر خواہ ہے، کون جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ اسی طرح کے جو ہے ڈھیروں لوگ جو ہیں وہ چھپے بیٹھے ہیں جو کہ اب اس آپریشن کی وجہ سے باہر آ رہے ہیں، جن کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو ہے یہ ہمارے ان کے ساتھ لین دین ہیں، تعلقات ہیں، لیکن وہ لوگ ایکچولی دہشت گرد ہیں جن کو اس آپریشن کے تھرو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، ان کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے ملک میں اس دن کے بعد سے جب سے یہ آپریشن رد الفساد جو ہے وہ شروع ہوا ہے الحمدللہ۔ جب بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ جو حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں اس کی مد میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ایک سہولیات آپ کو حکومت پاکستان دے رہی ہے؟ الحمدللہ پہلے سے تو جو ہے وہ بہتر ہے، کافی سہولیات، اسپیشلی جو ہے لوڈ شیڈنگ کا پرابلم جو ہے یہ ہمارے ملک میں وہ ایک لیمر کی طرح ہے جو کہ بالکل ہی ہر ملک کو روکنا کر رہا ہے۔ کوئی بھی ہماری صنعت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بالکل اس وجہ سے بالکل چل ہی نہیں رہا، زیرو اس کی جو ہے وہ پروگریس ہے۔ لیکن اب اس کی وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ میں بھی کافی جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے رول وغیرہ جو کہ ایک ملک کی میچر میں ریل کھیلنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ملک میں جو ہے وہ ایک بہتری کی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اچھا، آپ یہ میرج ہال اتنا بڑا پروجیکٹ چلا رہے ہیں، اس میں آپ کے سیکورٹی کے انتظامات کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ ہم نے جو ہے سیکورٹی انتظامات کے لیے جو ہے کیمراز وغیرہ جو ہے CCTV جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سیکورٹی گارڈز ہیں جو کہ بندے کو اندر آتے ہوئے چیک کرتے ہیں۔ اسکینرز وغیرہ کی فیسلٹی جو ہے وہ ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہے تاکہ جو گاڑی اندر آئے وہ ہم چیک کر کے اس کو اندر لے کے آئیں۔ جو بندہ ہمارا ادھر کھڑے ہیں سیکورٹی گیٹس جو ہے اس کے تھرو سے گزر کے آتے ہیں، اور آگے جو ہے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں جو کہ چیک کرتے ہیں لوگوں کو کہ آیا کہ یہ جو ہے وہ انویٹیشن ہے، اس بندے کی دعوت ہے یا پھر کہ ویسے جو ہے کوئی اس کو دہشت گردی کے پرپز کے لیے جو وہ ہمارے ہال میں انٹر ہو رہا ہے۔
तो क्योंकि गैदरिंग होती है बहुत ज़्यादा लोगों की, तो इसमें पता तो चल नहीं सकता कि कौन मेहमान है और कौन जो है वो इस नापाक रहन से जो है वो अंदर दाखिल हो रहा है, दहशत गर्दी के लिए दाखिल हो रहा है। इस वजह से जो है हर बंदे को चेक एंड बैलेंस जो है वो करके उसके बाद फिर हम अंदर भेजते हैं। जब सी पैक के हवाले से जो मंसूबा शुरू किया गया था चाइना के साथ मिलकर, जिसे इक़्तिसादी राहदारी का नाम भी दिया गया है, ये एक नवाज़ शरीफ साहब और रईस शरीफ साहब की कावश से इससे मौशी तरक्की में पाकिस्तान को कितना एक फ़ायदा जो है होगा? इंशाअल्लाह ताला अगर ये मंसूबा जो है वो कंप्लीट हो जाता है अल्लाह ताला के फजल व करम से, तो ये मंसूबा जो है ये मुल्की मैशन में पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा जब जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सफ़ में खड़ा हो जाएगा। और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जो है वो कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे बढ़कर जो है मैशत का फ़ायदा होगा, जिससे मुल्क जो है वो चलता है मैशत की बिना पर, तो उसी वजह से वो मैशत तरक्की करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो है ये मंसूबा जो है ये पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ला खड़ेगा। जो तरक्की पजीर का टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये भीख मांगने वाला जो टैग लगा हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला उतर जाएगा और जल्द ही जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा कि हम लोग ये अपनी इस सी पैक मंसूबे से हमने फ़ायदा उठाया है और बाद में और जो कि इन्वेस्टमेंट अब हम दूसरे ममालिक में करें। मिर्ज़ा साहब, आप एक लायर भी हैं। इस वक्त केस चल रहा था डेली बेसिस पे पनामा लीक्स की जो है ना वो हो रही थी। आप फ़ैसला महफूज हो गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्यों फ़ैसला महफूज किया गया है? सर ऐसा सच उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या जो है वो फ़ैसला उन्होंने क्यों महफूज किया है, या ये कोई हुकूमती पॉलिसी है या फिर जो है जजेस को उसमें बेहतर लगा है कि शायद कुछ काम ऐसे करने वाले होंगे जो कि नवाज़ शरीफ साहब से हटके नहीं होंगे। इस वजह से मे भी उन्होंने कोई फ़ैसला जो है उन्होंने महफूज किया हो। ऐसा सच उसमें बारे में कुछ ख़ास नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्यों उन्होंने जो है वो उस फ़ैसले को सेव कर लिया आपकी है। नज़रों में उसका फ़ैसला क्या होगा? फ़ैसला तो सर उसका मेरी नज़र में तो यही है कि जो बंदा चोरी करता है उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, और अगर हमारे हुक्मरान ही इस किस्म के होंगे तो फिर हमने उसमें क्या करना है। अगर वही चोर होंगे तो अवाम की क्या सकते हैं। आप एक लायर हैं और साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं? सर फर्स्ट टाइम जो है वो प्रैक्टिस जो है उसमें उसकी तरफ चला जाता हूँ, सेकंड टाइम जो है 12-1 बजे के बाद जो है ये बिज़नेस सेटलमेंट जो है इधर आ जाती है, बिज़नेस जो है ये रन करना है। हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म का पैगाम देना चाहें, वो दहशत गर्दी के हवाले से हो, चाहे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हो, या आपके अपने ज़हन में जो भी आ रहा है वो आप इस वक्त दे सकते हैं? सर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है वो टैक्सेस की बहुत ज़्यादा भरमार है। मतलब किसी किस्म का भी जो है इनकम टैक्स है, FDR के टैक्सेस हैं, उसके बाद पंजाब रेवेन्यू के टैक्सेस हैं। अगर बिज़नेस करना है तो अगर उसमें कुछ कमी पेशी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो हो गए हैं। उसके अलावा जो मुल्क में दहशत गर्दी की सूरत हाल चल रही है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू जो है काफ़ी हद तक कमी हो गई है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हो गया है, उसमें जो है काफ़ी हद तक कमी हो गई है। तो इस काम को इस काम में मज़ीद तेज़ी लानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी जो है ये दहशत गर्द का नासूर जो है ये हमारे मुल्क से उखड़ जाए। आखिरी सवाल ये है कि आप ये फूड जो आप लोगों को खाना खिलाते हैं, उस पर आपकी फूड अथॉरिटी एक नई बनी है, जिसके नूरुल अमीन बेगल साहब जी डायरेक्टर हैं, तो वो आपके फूड को चेक करने के लिए आते हैं? सर हमारे जो है इधर कोट मोमन में जिन लोगों को इन्होंने एथराइज किया है वो लोग तकरीबन हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने के बाद जो है वो चक्कर लगाते हैं। टोटल जो है हमारे मसाला जात जो होते हैं वो चेक करते हैं। डेली बेसिस पे जो हमारा गोश्त आता है वो डेली बेसिस पे उसको चेक करते हैं। उसके अलावा जो हमारे आइटम्स वगैरह टोटली जो है आ रहे हैं वो चेक एंड बैलेंस के थ्रू आ रहे हैं। उसके बाद जो हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के बारे में काफ़ी ऐसी कोशिश हैं ताकि हम इस चीज़ को जो है लोगों को अगर हम अच्छा ही चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो फिर ही लोग हमारी तरफ आएंगे। क्योंकि फूड अथॉरिटी से या फूड लेबर से आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है? नहीं सर कोई शिकायत नहीं आ आपका रही। खाना म्यारी है? वो चेक एंड बैलेंस जो है वो हमारे ऊपर है। खाना बिल्कुल म्यारी दे रहे हैं उनकी राय से। जब भी वो हमारे पास आ जाते हैं हम उनको चेक करवा देते हैं, खाना चेक करवाते हैं। उसके अलावा जो है फूड का क्या कहते हैं उसका वो मसाला जात जो है वो डेट एक्सपायरी नहीं होती, वो तो कम्प्लीट मतलब एक पीरियड के थ्रू होते हैं ताकि वो यूज़ हो सके और टेस्ट जो है वो अपना बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। ये थे मिर्ज़ा वकास जाफ़र साहब, एडवोकेट हैं, वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे
ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ٹیکسز میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کمی کرنی چاہیے، کیونکہ ٹیکسز کی جو ہے نا وہ بھرمار ہے۔ کیمرہ مین ندیم کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیرو، چیف، پنجاب CNN کوٹ۔